Hi, hello, dears. It's Louis Das from English CC Louis channel. How do you do? I hope you're all doing fine by the grace of God, wherever you are, whatever you do. May He continue to bless you and inspire your thoughts and minds to face the challenges of life nowadays. So, today I'm going to help you to understand all the vocabulary and one mark questions, including grammar in English, for the sake of especially those who are facing exams, sitting for exams these days. Many of you may be having exams these days. If not for this exam, I'm sure that this video is going to help you a lot in the exams that you would face in the future. Whenever you watch this video, and you would have a sort of a consolidated understanding of all the vocabulary items that you are supposed to answer for your exams. அன்பானவர்களே, மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக என்ன பதிவிட காத்திருக்கின்றேன் என்றால், இந்த காலகட்டங்களிலே நீங்கள் தேர்வுக்கு உங்களை தயாரித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். முக்கியமாக 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆங்கில தேர்வு. இதை மற்றவர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஸோ நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய 1லிருந்து 20 வரைக்கும் உள்ள ஒன் வேர்ட், அந்த கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண அப்படின்னா, இதை நீங்கள் முழுமையாக பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு தொகுத்த அறிவு கிடைக்கும். தொகுத்த அறிவுனா என்னது? கன்சாலிடேட்டட் சம்மரி ஆஃப் ஆல் த vocabulary ஐட்டம்ஸ். முக்கியமாக இதை நீங்கள் தேர்வுக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு vocabulary ஐட்டமும் எப்படி கேட்கப்படும், அதை எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. எனவே I invite you to watch this video till the end and then try to analyze your understanding of vocabulary and grammar. Perhaps this video may not complete or cover the grammar in particular, but certainly I will try to deal with all there are about 25 one word questions, one word items are there in your questions. So therefore I will try to teach you and guide you to understand how to understand and answer those questions. So in my next video I will revise all the grammar items, but make sure that this is not the first time that I am doing this. If you had watched my videos earlier, you could have noticed and you would have understood and you would have watched. I have dealt with each and every one of the vocabulary items that I have written here. See, I have written all the one word vocabulary items that are supposed to appear in your question pattern, especially for the students of year 11 and year 12 students. And of course, there are few students and few people who are preparing for your competitive exams. This might also be of great help to you. So try to watch this till the end. See, if you look at your question paper, you will come across all these items. But of course, there are about 26 items are there. Grammar items or vocabulary is there. But at least from 7 to 20, question from 7 to 20, at least about 15 of them would appear out of these categories. So you may have studied, you may have memorized, or you may have gone through, but still many of you may find it difficult to understand what is this vocabulary, what is these one word questions and all that. So this is the time for you, my dears,
to pay attention to what I am going to do and try to benefit from it. And I wish all of you to score high marks in English in a special manner, because if you answer all the 20 questions, your total may go more than your expectations. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 to 3 வரை அந்த சினோனிம்ஸ் இருக்கும், 4 to 6 வரை ஆண்டனிம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 1 to 6 வரைக்கும் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் they will appear only from your prose, from your glossary or from the interior. If you just have the habit of reading the book from first line to the last end in prose pieces, you will have no difficulty at all to answer and choose the correct option to get correct mark for the synonyms and antonyms. So 1 to 3 வரை synonyms, 4 to 6 வரைக்கும் ஆண்டனிம்ஸ். ஸோ நான் இதை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ வந்து அப்புறமா நான் போடுறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கோ த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் திஸ் vocabulary ஐட்டம்ஸ் ஹியர். புரியுதுங்களா? ஸோ நல்லா கவனமாக பாருங்கள். இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குங்க. அப்ரிவேஷன்ஸ், அக்ரோனிம்ஸ், காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ், ப்ரீஃபிக்ஸஸ், அஃபிக்ஸஸ், ஃபாரின் வேர்ட்ஸ், ரிலேட்டட் ப்ரோனவுன், blended words, clipped words, and then question tag, sentence pattern, syllabification எல்லாமே இதில் கொடுத்துருங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. you must have gone through, but still you would find it difficult to understand unless you revise and revise and revise it again and again and again. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக போடுறேன். ஸோ கவனிங்க, ஒன்றுனா நம்ம பார்ப்போம். சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் அப்புறமா ஒரு வீடியோ போடுறேன். பட் for this time being, let us go through from question number 7 to 20. எல்லாம் இருக்கும் ஒன்றுனா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அப்ரிவியேஷன்ஸ். அப்ரிவியேஷன்ஸ்னால் என்ன? அப்ரிவியேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது 3 அல்லது 4 சம்டைம்ஸ் 2 உள்ள ஆல்ஃபபெட் அது தனித்தனியாக வாசி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த இனிஷியல் ஆல்ஃபபெட் வந்து இனிஷியல் லெட்டர் வந்து ஒரு வார்த்தை வந்து உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன், அப்ரிவியேஷன். இப்போ பாருங்க, சி நீங்களே சொல்லுங்களேன், என்ன சொன்னால் இப்போ சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UGC. இப்போ UGC அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இப்போ UGC அப்படின்னா என்னது? இது UGC. இதே போல ஹூ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருங்க. ஹூ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, ஹூ. அப்புறமா STD. பாருங்க, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ UGC அப்படிங்கிறது U stands for one particular word, G stands for another word, C stands for another word. UGC, Undergraduate Commission, see, World Health Organization, short tongue dialing, அல்லது subscriber tongue dialing. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இருங்க, நான் வேற ஒரு ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஒன்றுன்னா பார்ப்போம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, see, when you read the word raw அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா RAW அப்படின்னா இது என்னது? ஆக்சுவலாக RAW, see, research and analytical wing. ஸோ இது வந்து நம்ம தனித்தனியாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை RAW. ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ரிவேஷன். இப்போ இது மாதிரி நிறையா இருக்குது அப்ரிவேஷன்ஸ் வந்து. தேர் ஆர் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அப்ரிவேஷன்ஸ் ஆர் தேர். நம்ம ஒன்று இப்போ வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்லி பழகிட்டு. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் BA, BSc. பாருங்கள், BAன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், MAன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், BSc மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ், MSc மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ், MA மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், நிறையா இருக்குது. அப்போ இதை ஒன்றுன்னா நம்ம வந்து சொல்லி
சொல்லும் பொழுது அதாவது இண்டிவிஜுவலாக அந்த ஆல்ஃபபெட்டை உச்சரிக்கும் பொழுது அது வந்து அப்ரிவேஷன் ஆயிடும். பட் அதே சமயத்தில் இன்னொன்று கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ இது வந்து அப்ரிவேஷன்ஸ். இதோட கூட அக்ரனிம்னு ஒன்று இருக்கு. வாட் இஸ் அக்ரனிம்? அக்ரனிம்ங்கிறது அப்படின்னா அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தையில் ஒரு சொல் மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், நான் எழுதி காமிச்ச முன்னாடி வாட் இஸ் திஸ், இதை WHO அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம், அல்லது ஹூ அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்லலாம். இப்போ ஹூங்கிறது என்னது? வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க. தே வில் கிவ் யூ இன் ஆப்ஷன்ஸ், சாய்ஸ் ABCD கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சேர்த்து ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கும் போது அது வந்து அக்ரனிம் ஆயிரும். தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக வாசிக்கும் போது அது வந்து அப்ரிவேஷன் ஆயிரும். ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நம்ம எழுதணும். ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எழுதணும். இப்போ இது வந்து ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் விங் அப்படிங்கிறது அப்ரிவேஷன். WHO, ஹூங்கிறது ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். யூனிசெஃப்ங்கிறது that is an example for acronym. What is UNICEF? படிச்சிருப்பீங்க, எழுதி போட்டுருங்களேன். What is UNICEF? See, United Nations International Children's Emergency Fund. பாருங்க, அப்போ இது வந்து UNICEF அப்படின்னு சொல்றது போல யூனிசெஃப் அப்படின்னு வார்த்தையை வாசிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக போயிடும். புரியுதா? அப்புறம் பாருங்க, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ISRO பாருங்க. ISROங்கிறது இட்ஸ் அன் அப்ரிவேஷன். இஸ்ரோ அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் அப்ரிவேஷன் அண்ட் அக்ரனிம். இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நிறையா. அப்போ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி இதை கரெக்டாக எழுதணும் அப்படின்னா நிறைய படித்து பார்த்துருக்கணும். அப்ரிவேஷன்னா என்ன, அக்ரனிம்னா என்ன, எத்தனை வகையான அப்ரிவேஷன்ஸ் இருக்குது, எத்தனை வகையான அக்ரனிம் இருக்குது, இதெல்லாம் நிறைய படித்து பார்த்தா தான் அப்போ யூ வில் கம் டு அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ நம்ம கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் சொல்ல முடியும். ஒன்ஸ் யூ டிசைட் ராங் ஆன்சர், ஒரு மார்க் போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, பார்த்துங்க. ஸோ ஒன் இஸ் ஓவர் அப்ரிவேஷன் அண்ட் அக்ரனிம். ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். இந்த காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்? காம்பவுண்ட்னா டபுள். ஸோ வாட் இஸ் டபுள் ரெஃபர் டு? இந்த டபுள் இதுங்கிறது எதை குறிக்குது? இட் ரெஃபர்ஸ் டு வேர்ட்ஸ் லைக், அதாவது கிராமர் ரைட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் என்னென்ன இருக்குது? நவுன், வெர்பு, அட்வெர்பு, அட்ஜெக்டிவ், ப்ரிப்போசிஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து வரும். இது இல்லாமல் இந்த நான் ஃபைனைட் வெர்பில் ஜெரண்ட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இதில் ஏதாவது ஒரு காம்பினேஷனாக வரும். இப்போ 2 காம்பினேஷனாக வரும். அதில் 2 காம்பினேஷன் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஒன்று நவுன் ப்ளஸ் நவுனாக இருக்கும். பாருங்க, நவுன் ப்ளஸ் நவுன். இப்போ நவுன் ப்ளஸ் நவுன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாருங்க, ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நவுன் ப்ளஸ் நவுன் என்ன சொல்லலாம்? there are so many words you can find out. So many words. என்ன சொல்லலாம்? இப்போ ஹெட் மாஸ்டர். புரியுதா? ஹெட் மாஸ்டர். இப்போ ஹெட்ங்கிறது ஒரு நவுன், மாஸ்டர்ங்கிறது இன்னொரு நவுன் ப்ளஸ் நவுன். இப்போ இது நிறைய காம்பினேஷன் இருக்குது. என்னென்ன காம்பினேஷன் இருக்குது? நிறையா. இப்போ நவுன் ப்ளஸ் அட்வர்ப், நவுன் ப்ளஸ் அட்ஜெக்டிவ், அட்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுன். இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறைய நான் வந்து இங்கே எழுதி போகிறேன், நான் பார்த்தேன். ஒன்று பாருங்கள். இப்போ ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து என்னது? இப்போ ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஜெரண்ட். ஜெரண்ட். இப்போ பூல்னு எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னது? இட் இஸ் நவுன். அப்போ இது வந்து ஜெரண்ட் ப்ளஸ் நவுன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பினேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்த்தோம்னா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இட் குட் பி அட்வர்ப் ப்ளஸ் வெர்ப். ஒன்னொன்னுலேயே நம்ம நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகலாம். தேர் ஆர் சோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் ஐ கேன் கிவ் யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இப்போ ட்ரா பேக் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. ட்ரா பேக். இப்போ ட்ராங்கிறது என்னது? ட்ராங்கிறது வாட் இஸ் ட்ராங்கிறது? ட்ராங்கிறது
verb. பேக்ங்கிறது adverb. பேக் ஃப்ரண்ட். இப்போ noun plus adverb. noun plus adverb. இப்போ அதே போல இப்போ ஸ்டாண்ட் பை அப்படின்றது. ஸ்டாண்ட் பை. ஸ்டாண்ட் பை. இது வந்து நீங்கள் ப்ரிப்போஷனை கூட எடுத்துக்கலாம். சாரி ஃப்ரேஷியல் வெர்பாக எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? இப்போ ஸ்டாண்டுங்கிறது வெர்பு, பைங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன். அப்போ வெர்ப் ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நமக்கு. புரியுதா? அப்போ அப்புறம் பாசஸ் பை. பாசஸ் பை அப்படின்னு இருக்கு. இல்லையா? பாசஸ் பை. அப்போ இதுதான் வெர்ப் ப்ளஸ் அட்வர்ப். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஓகே, பாருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அடிக்கிறது 7 மார்க்கு 1 மினிட். ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ். இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்ங்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டது தான். வாட் இஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்? ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா ப்ரீங்கிறது என்னது? ப்ரிஃபிக்ஸ். அப்புறமா சஃபிக்ஸ். இதில் ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பாக வரும். இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, ப்ரிஃபிக்ஸ் இஸ் a word அல்லது a group of a number of words, number of letters added before the root word. Prefix, fix before the root word. Suffixங்கிறது fix after the root word. ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு ரூட் வேர்டுக்கு அப்புறமா எழுதப்படக்கூடிய அந்த அடிஷனுக்கு பேர் தான் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுக்கு நிறைய சொல்லலாம். உதாரணம் இப்போங்க நான் எழுதி போட்டேன்னா உங்களுக்கு நிறைய புரியும். என்னென்ன சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள். இப்போ டிஸ், அன், அதை எழுதி போட்டோன்னா பாருங்கள். டிஸ், அன், இன், இம், மல்டி. ஸோ இது நிறையா இருக்கு. அதே போல் சஃபிக்ஸ் பாருங்கள். சஃபிக்ஸ் என்னென்ன உதாரணம் சொல்லலாம் நம்ம. எம்இஎன்டி மென்ட், எம்இஎஸ்எஸ் நெஸ், அப்புறமா டிஐஓஎன் ஷன், டிஐஓஎன் ஷன் வரை எழுதி போட்டே போகலாம். அப்புறம் ஏஎல், அப்புறம் ஏபிஎல்இ ஏபிள். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, all these are known as prefix, additional done before the root word, additional done after the root word. இப்போ இது ஒவ்வொரு நம்ம என்ன பண்ணோம். இப்போ டிஸ்கரேஜ் சொல்லலாம். டிஸ்கரேஜ்மெண்ட். இதில் ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்குது, சஃபிக்ஸ் இருக்குது. இப்போ கரேஜ்ங்கிறது நமக்கு ரூட் வேர்டு. இப்போ டிஸ்கரேஜ்மெண்ட். அப்புறம் எங்கே அன்ஏபிள். புரியுதா? அன்ஏபிள், inactive நிறைய சொல்லலாம். உதாரணம் கூட சொல்லணும். ஒருத்தர் வார்த்தை impolite, impossible சொல்லலாம். மல்டிமீடியா சொல்லலாம். நிறையா இருக்கு. அப்புறம் மிஸ்மேனேஜ். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ். சஃபிக்ஸ் பாருங்க. மூவ்மெண்ட், காம்னஸ், ஹாப்பினஸ் நிறையா வரும். அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன், அப்ரூவல், அன்ஏபிள் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். புரியுதா? அதை பார்த்துங்க. அப்புறமா ஓகே, இதை பாருங்க. இப்போ நல்லா அழிச்சிடுறேன். Excuse me. Alright. சரி, இப்போ அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ அடுத்தாப்புல வந்து ஃபாரின் வேர்ட் அல்லது பார்டோர் வேர்ட்ஸ்னு சொல்றது. ஃபாரின் வேர்ட், பார்டோர் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அதாவது நமக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி. இட்ஸ் லாங்குவேஜ் தட் இஸ் ஆன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் ஆல்வேஸ். வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் ஆன் த ப்ராத் ஆஃப் க்ரோயிங் ஆல் த டைம். இப்போ அதில் வந்து நமக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து நிறைய மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கும். அதை வந்து அபாய்ட் பண்ணி அதோட அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு புது வார்த்தைகளை கொடுப்பாங்க. இப்போ அந்த பார்டோர்டு வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது. உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதான் வந்து இப்போ பாருங்கள், ஆட் ஹோக் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆட் ஹோக்,
ad hoc அப்படின்னா என்னது? ad hoc அப்படின்னா it is for a particular purpose. நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம், பட் it is in English for a particular purpose. So see for a particular purpose ad hoc. இப்போ நிறைய இருக்கு. அப்புறம் en family, en familyனா with a family அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. with a family, with a family இப்போ நிறைய சொல்லுவாங்க. அதே போல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொயர்ங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? CHOIRல கொயர்ங்கிறது வேற, இது கொயர் வந்து ரோப் அப்படின்னா. ஸோ ஃபாரின் வேர்ட் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் ஃபாரின் வேர்ட். அப்புறம் இதெல்லாம் borrowed from other languages. அதனால அதை வந்து ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் சொல்லி சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ இதில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து அப்பியர் ஆகலாம். ஃபாரின் வேர்ட்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் அப்பியர் ஆகலாம். அப்புறம் பாருங்க, அப்புறம் வந்து எதில் வரும் அப்படின்னா ஃபாரின் வேர்ட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். இந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னா, அதாவது ஒன்று ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு தான் இருக்கும். இப்போ அந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒன்று ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்லிடுறேன் பாருங்களேன். இப்போ மேனியா அப்படின்னு முடியும். மேனியானா என்னது? மேனியானா ஆக்சுவலாக அது வந்து டிசையர், ஆசை குறிக்கூடியது மேனியா. அப்புறமா ஃபோபியானா ஃபியரை குறிக்கூடியது. ஃபோபியா அப்படின்னா ஃபியரை குறிக்கூடியது. அப்புறமா சைட் அப்படின்னா கில்லிங்கை குறிக்கூடியது. இதெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு முடியக்கூடிய ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா OLOGY, ஸ்டடி ஆஃப், OLOGY அப்படி முடியும். ஸ்டடி ஆஃப் சம்திங். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு GIST, ஜிஸ்ட் அப்படின்னு முடியும். GIST. அப்போ ISTல முடியும். ISTனா a person who studies something. பார்த்தீங்களா? a person who studies something. இப்போ ஒன்றுக்கும் நம்ம நிறைய வந்து உதாரணம் சொல்லலாம். வாட் இஸ் மேனியான்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிப்சோமேனியா அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஆர்வமாக இருக்காது. டிப்சோமேனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் டிப்சோமேனியா? டிப்சோமேனியா அப்படின்னா எ லைக்கிங் ஃபார் ட்ரிங்க்ஸ், குடிக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும். டிப்சோமேனியா. ஸோ மேனியா, இப்போ இந்த மேனியாவில் முடியக்கூடியது எல்லாமே ஆர்வ கோளாறுல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் நிறையா இருக்கும். மேனியா. அப்புறம் ஃபோபியாங்கிறது பயம்னா ஹைட்டுக்கு பயம். அக்ரோஃபோபியா அப்படிம்பாங்க. அக்ரோஃபோபியானா ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோபியானா ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைட் அப்படின்னா கில்லிங். இப்போ சைடுங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம். நம்ம இன்ஃபான்டிசைட் பாருங்க. இன்ஃபான்டிசைட்னா என்னது? கில்லிங் ஆஃப் அ சைல்டு. இப்போ சைடில் முடியக்கூடிய ஆலஜி. இப்போ ஈகாலஜி அப்படின்றது புரியுதா? ஈகாலஜினா என்ன? லைக்கிங், அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் என்ன சொல்கிறாங்க? ஸ்டடி ஆஃப் சம்திங், ஸ்டடி ஆஃப் தி எர்த், ஈகாலஜி. அப்புறம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு OLOGல முடியும் ஈகாலஜி. அப்புறம் அரிந்தாலஜி, ஸ்டடி ஆஃப் பேர்ட்ஸ். இப்போ இஸ்ட்னு சொல்கிறோம் நம்ம. இஸ்ட்னா பர்சன் ஹூ ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதில் என்ன பார்க்கலாம்? இப்போ ஆப்டிமிஸ்ட் இஸ்டில் முடியுது பாருங்க. IST, ஆப்டிமிஸ்ட். I need to go fast because I have got so many things to cover. So just bear with me and உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். நான் சொல்ல புரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்றுலேயே ஒரு உதாரணம் 2 உதாரணம் தான் சொல்கிறேன் நான். So that it will be easy for you to consolidate and your understanding. புரியுதா? அது ஆப்டிமிஸ்ட் அப்படின்னா a person one who looks positive side, optimist. So அப்போ அது வந்து ஆப்டிமிஸ்ட் பாருங்க. ஆப்டிமிஸ்ட்.
ஸோ இது வந்து அப்போ இது என்ன அப்படின்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். இது அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் டேக் வந்துடும். சரி, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் டேக். கொஸ்டின் டேக் பார்க்குறப்ப இருங்க வர கொஸ்டின் டேக் வந்து இது வந்து ஒரு கிராமர் ஐட்டமாக இருந்தாலும் கூட இதையும் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட் ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க. ஸோ தே வில் ஆஸ்க் யூ இன் ஒன் வேர்ட் ஆல்சோ. இப்போ கொஸ்டின் டேக்னு சொல்கிறப்ப ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. வர என்ன பார்ப்போம். சி ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாலே நமக்கு அங்கே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் உடனே. சி கொஸ்டின் டேக்னு வந்த உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணுங்க? கொஸ்டின் டேக்னு வந்த உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் ஆக்ஸிலரி வெர்ப்ஸ். எத்தனை ஆக்ஸிலரி வெர்ப் இருக்கு? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. ஹவு மெனி ஆக்ஸிலரி வெர்ப்ஸ் ஆர் தேர்? அதாவது there are 24 ஆக்ஸிலரிஸ். அதாவது 11 பிரைமரி, 13 மாடல் ஆக்ஸிலரிஸ் சொல்லுவோம் நம்ம. முதன்மை துணை வினைச்சொற்கள் பிரைமரி, அப்புறம் மாடல் ஆக்ஸிலரிஸ். அந்த மாடல் ஆக்ஸிலரிஸில் வந்து உங்களுக்கு செமி மாடல்பாங்க, குவாசி மாடல் அப்படிம்பாங்க. செமி மாடல் நாள் ஒன்று தான், குவாசி மாடல் நாள் ஒன்று தான் சொல்லி சொல்கிறாங்க. புரியுதா? இப்போ வாட் ஆர் த பிரைமரி மாடல்ஸ்? பி வெர்ப்லேயே ஒரு 5 இருக்கு உங்களுக்கு. வாட் ஆர் த பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்ப்ஸ்? ஆம், ஈஸ், ஆர், வாஸ், வேர். இதெல்லாம் பி ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப். அப்புறம் டூ வெர்ப் டூ, டஸ், டிட். அப்புறம் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹேஸ் ஃபார்ம், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட். ஸோ இந்த 11மே வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரைமரி ஆக்ஸிலரிஸில் வந்துடும். புரியுதா? இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துவோம். அதே போல் மாடல் ஆக்ஸிலரிஸில் கேன், குட், வில், வுட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், மஸ்ட், அப்புறம் டேர், யூஸ்டு டு, ஆட் டு, நீட் டு. 13 இருக்குது. ஸோ இந்த 13மே வந்து குவாசி மாடல் அல்லது செமி மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இதையும் நம்ம அப்புறம் என்ன பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்டில் வரக்கூடிய ப்ரோனவுன்ஸ். இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். இந்த ப்ரோனவுன்ஸும் படாத ப்ரோனவுன்ஸ், சப்ஜெக்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் சொன்னாலே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐவி, செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல் யூ, தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல் ஹி, ஷி, இட் அண்ட் தே. ஸோ இந்த சப்ஜெக்டும் இந்த ப்ரோனவுன் தான் தேவைப்படும். அப்புறம் இது இல்லாமல் நமக்கு கொஸ்டின் டேக் முக்கியமாக நம்ம தேவைப்படுறது என்ன அப்படின்னா கான்டாக்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெர்ப் அப்படிமா. கான்டாக்டட் ஃபார்ம், அது என்ன கான்டாக்டட் ஃபார்ம்? கான்டாக்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னா சி கான்டாக்டட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த வெர்பை வந்து சுருக்கி எழுதுறது அவ்வளோதான். இந்த நாட்டு போகிறத இப்போ டஸ் நாட் அப்படிங்கிறத சி டஸ் நாட் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக சி பாருங்க என்ன டஸ் நாட் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக டசன்ட். இதான் அந்த என் போட்டு அப்போசிட் போட்டு எழுதுறது. இதான் வந்து கான்டாக்டட் ஃபார்ம். இதுதான் நமக்கு தேவை கொஸ்டின் டேக். அப்புறம் வில் நாட் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? வில் நாட் அப்படிங்கிறத won't அப்படின்னு எழுதணும். அதே போல would not, wouldn't, cannot, can't. ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஷார்ட் ஃபார்ம் அதாவது கான்டாக்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப். இதை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. இப்போ ஒரு உதாரணம் சொன்னா சி. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மஸ்ட் ரிமெம்பர் அபவுட் கொஸ்டின் டேக் இஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நாட் இல்லாமல், அதாவது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டேக் வந்து நெகட்டிவாக வரும். கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு நாட் போட்டு வந்துச்சுன்னா டேக் வந்து பாசிட்டிவாக வந்துடும். நாட் இல்லாமல் வந்துடும். நாட் இருந்துச்சுன்னா நாட் இல்லாமல் வரும். நாட் இல்லைன்னா நாட்டோட வரும். புரியுதா? ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்னுடைய கொஸ்டின் டேக்குடைய வரைமுறை. இப்போ இதெல்லாம் ரெகுலர்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது இல்லாமல் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா sometimes you may be asked you may be given a statement with a main verb. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஸ்டின் டேக் தேவை என்னது? ஆக்சிலரி வெர்பும் சப்ஜெக்டும் தான், அதாவது ப்ரோனவுன் தான். இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆக்சிலரி வெர்ப் இல்லாமல் டைரெக்டாக மெயின் வெர்பை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு ஸ்ப்ளிட் த வெர்ப். அது எப்படி பிரிக்கணும்? இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்தால் டூ ப்ளஸ் மெயின் வெர்ப்னு பிரிப்போம். அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸோட எஸ் சேர்த்துருந்தாங்கன்னா டஸ் ப்ளஸ் மெயின் வெர்ப்னு பிரிப்போம். பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டிட் ப்ளஸ் மெயின் வெர்ப்னு பிரிப்போம். ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து ரெகுலர். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள். சி I teach you grammar. அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. I teach you grammar அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் எது? ஐ. இப்போ வெர்ப் வருது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப்.
இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண ஐன்னு வந்தாலும் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆர்ன்ட்டு. இந்த ஆர்ன்ட்டு ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லணும் ஆன் டைம். இந்த கொஸ்டின் டேக் போட்டுருங்க. ஐன்னு வந்தாலும் இது வந்து ஆர்ன்ட்டு. இதுதான் வந்து இதனுடைய டேக் ஃபார்ம். இப்போ ஐ கேன் டீச். ஐ கேன் டீச் கிராமர் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே கேன்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு. அதனால இதனுடைய டேக் என்ன வரும்? நாட் இல்லை, அதனால நாட் சேர்த்து போகணும். அப்போ என்னுடைய டேக் என்ன? கான்ட் ஐ. இப்போ இந்த ஐக்கு வந்து அந்த மாதிரி வரும். இங்கே பாருங்க, இப்போ கான்ட் ஐ, கான்ட் ஐ. புரியுதா? ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம எழுதக்கூடிய கொஸ்டின் டேக். ஒன்று ஒரு மாதிரி. இப்போ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் உங்களுக்கு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கேட்பாங்க. இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வெர்போட ஆரம்பிக்கும். அந்த வெர்போட ஆரம்பிக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா சீப்பை ஓப்பன் த டோர் அப்படின்னு இருக்கு. ஓப்பன் த டோருங்கிறது இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி. இது வந்து இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆக்சுவலாக. அப்போ இந்த மாதிரி வெர்போட ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண அதனுடைய கொஸ்டின் வந்து வில் யூ அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஞாபகம் வச்சுங்க, வில் யூ. இதனுடைய கொஸ்டின் டேக் வந்து வில் யூ தான். ஏன்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வில் யூ தான் வரும். இதில் 2 வகையான இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. You just pay attention to the sentences that is given there. If it is an imperative sentence, go for the auxiliary verb will you. புரியுதா? இது இல்லாமல் சில சமயத்தில் the let's அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. let's play, let's play அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்து கொஸ்டின் டேக் கேட்குறாங்க. எப்படி எழுதுவீங்க? இந்த லெட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே இதை என்ன ஞாபகத்துக்கு? ஷெல் பி அப்படின்ற ஞாபகத்துக்கு. இதுதான் ஷெல் பி அப்படிங்கிற கொஸ்டின் டேக். இதுதான் வந்து கொஸ்டின் டேக். இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். இதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மார்க் எதிர்பார்க்கலாம். புரியுதா? ஆப்ஷன் இருக்கும், பட் அந்த வெறுப்பை வந்து நீங்கள் பிரித்து எழுத தெரியணும். இப்போ அந்த வெறுப்பை வந்து எப்படி பிரிப்பாங்க சொல்லி பார்த்துருங்க. பாருங்க, இதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டீச் வந்து எப்படி பிரிக்கலாம்? டூ ப்ளஸ் டீச்சிங் பிரிக்கலாம், டஸ் ப்ளஸ் டீச்சிங் பிரிக்கலாம், அப்புறம் டி ப்ளஸ் டீச்சிங் பிரிக்கலாம். இந்த மாதிரி பிரிக்கிறப்ப இது வந்து டீச்சிங் வந்துடும், இது வந்து டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு வரும், இது டாட் அப்படின்னு வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ். இப்போ ஐ டாட் கிராமர், ஐ டாட் யூ கிராமர் அப்படின்னா டின்ட் ஐ அப்படின்னு வந்துடும். அங்கே வந்து ஆன் டைம் வராது, ப்ரெசன்ஸ் மட்டும் தான் அப்படி வரும். அப்புறம் ஹீ டீச்சர்ஸ் கிராமர்னா டசன்ட் ஹீ. அப்போ இது மாதிரி இதை பிரிக்க கற்றுக்கணும். டூ டஸ் டிட் போட்டு பிரிக்க கற்றுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் டேக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீல் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கிராமர், நெக்ஸ்ட் vocabulary. நெக்ஸ்ட் vocabulary பாருங்க. இதை அழிச்சிடுறேன். Then I will come back to the next one. பாருங்க, இப்ப see, அடிக்கிறதுக்கு சிரமமா இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. இதை அழிச்சு விட்டுறலாம். ஓகே, bear with me. I hope you are all with me now. Okay. See, இங்கே இதை பார்த்தாச்சு. நம்ம கொஸ்டின் டேக் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது ஃப்ரேசல் வெர்ப். இந்த ஃப்ரேசல் வெர்ப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஃப்ரேஸ் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஹேவிங் நோ சப்ஜெக்ட், நோ வெர்ப், நோ ஆப்ஜெக்ட், பட் இட் ஹேஸ் காட் அ ஃபுல் மீனிங். ஒரு 2 வார்த்தையிலோ 2க்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகளோ இருந்திருக்கும். அதை வந்து நம்ம முழு அர்த்தத்தோடு பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வாக்கியங்கள் எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தும். அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த ஃப்ரேசல் வெர்பில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டேக் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்ப் எடுத்தீங்களேன். டேக் அப்படின்னு ஒரு வெர்ப் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதில் நீங்கள் எத்தனை ப்ரிப்போசிஷன் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ டேக் இன், டேக் அவுட், டேக் அவே. புரியுதா? ஸோ டேக் இன் டு அக்கௌண்ட், நிறைய இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். அதே போல் அபாய்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்ப் எடுத்துக்கீங்களேன். அபாய்ட், அபாய்ட் பை, அபாய்ட் வித், அபாய்ட் இன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வெர்ப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற வெர்ப் எடுத்துக்கங்க. ஸ்டாண்ட் பை, ஸ்டாண்ட் அப், ஸ்டாண்ட் அட் ஈஸ் சொல்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரேசல் வெர்பாக இருக்கலாம். அதே போல் புட் அப்படிங்கிற வெர்ப் எடுத்துங்க. புட், புட் இன், புட் அவுட், புட் அப், புட் ஆஃப். ஸோ நிறையா. ஆனால் இது ஒன்றுக்கும் நம்ம அர்த்தம் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டேக் அவுட் அல்லது டேக் அவே. இப்போ டேக் அவுட் அப்படின்னா என்னது? டேக் அவுட்னா
அதாவது என்ன, ஒரு இதில் இந்த ஒரு பாத்திரம் இருக்கப்போ டேக் அவுட் ஃப்ரம் த பாக்ஸ் அப்படின்னா அதுலேருந்து எடு அப்படின்னு அர்த்தம். டேக் அவுட். டேக் அவேனா கொண்டுட்டு போ, ரிமூவ், கொண்டுட்டு போ, அது ஷிஃப்ட், டேக் அவே. அப்போ டேக் ஆஃப் சொல்கிறோம், த பிளேன் டுக் ஆஃப் ஃப்ரம் தி ஏர்போர்ட், புரியுதா? டேக் ஆஃப் சொல்கிறோம். அபாய்ட்னா டு பி வித், அபாய்ட் வித், டுகெதர் வித், உன்னோட இருக்கிறது. அபாய்ட் பை ஒத்து போகிறது, அபாய்ட் பை சொல்லலாம். இப்போ ஸ்டாண்ட் பைனா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது. இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு மீனிங் இருக்குது. அதை வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அன்லெஸ் யூ ரீட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் யூ வுட் ஃபைண்ட் இட் ஆல்சோ டிஃபிகல்ட் டு லொகேட் த கரெக்ட் மீனிங். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும், புரியுதா? புட்டு நிறையா ப்ரிப்போசஸ் சேர்க்கலாம். புட் அப், புட் அப்னா டு கோ ஹெட் வித், அவனோட போகணும். புட் அப் வித், ப்ளீஸ் புட் அப், ப்ளீஸ் புட் அப் வித் மீ அப்படின்னா என்னுடைய ஐடியாஸுக்கு ஒத்து போவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். புட் அப். புட் ஆஃப் அப்படின்னா போஸ்ட்போன் அர்த்தம். புட் அவுட் அப்படின்னா எக்ஸ்டிங்விஷ், அவுட் ஆகிருக்கிறது, புட் அவுட். ஸோ அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்போ ஃப்ரேசல் வர்பு இதில் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க. ஐ கேன் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ், பட் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ டு ரீகலெக்ட் பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் த எக்ஸாம். யூ ட்ரை டு ரிமெம்பர் ஆல் திஸ். அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், புரியுதா? அடுத்தது என்ன, இப்போ ஃப்ரேசல் வர்பு பார்த்தாச்சு. அப்புறமா ப்ரிப்போசிஷன்ஸ். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும், ஏகப்பட்ட ப்ரிப்போசிஷன்ஸ். இதில் ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம். ஏகப்பட்ட ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இருக்குது. இன், ஆன், அட், அவுட், ஓவர், அண்டர், பினீத், வித்தின், வித்தவுட், பிசைட், பிசைட்ஸ். ஸோ நிறையா இருக்கும். அப்போ ப்ரிப்போசிஷனில் ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் என்னது? த ஜாப் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் டு ஷோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ நவுன்ஸ் அல்லது டூ வேர்ட்ஸ். அதனால தான் அது வந்து முன்னிடை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரிப்போசிஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் ப்ரிப்போசிஷனை பற்றி போட்ட வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் த வீடியோஸ் that I released on prepositions. அப்போ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்போசிஷனில் ஒரு இது எதிர்பார்க்கணும், ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம். இது ஒன் வேர்டு. இப்போ அதுக்கு வந்து நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம். I saw a bird flying. I saw a bird flying. இப்போ I saw a bird flying வந்து ப்ரிப்போசிஷன் வழி இல்லை. இப்போ see, I saw a bird with its என்னது சிக் சொல்லலாம், வித் சிப்ளிங் சொல்லலாம். அப்போ ஐ சா எ பேர்ட் ஃப்ளைங் வித் இட்ஸ் சிப்ளிங். வித்துங்கிறப்ப ப்ரிப்போசிஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ஐ வாக் அலாங் த ரோட். ஸோ வி வாக் அலாங் த ரோட். பாருங்கள், வி வாக் அலாங் த ரோட். அதான் ரோடுக்கும் அந்த இன்னொரு வார்த்தைக்கும் ரெண்டு சொல்லுக்கு இடையே உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் சொல்லாது, புரியுதா? அப்போ அதனுடைய வேலை தான் முன்னிடை சொல். அதுக்காக தான் அதுக்கு பேரே முன்னிடை சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லாட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன். இதில் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் வந்து டபுள் ப்ரிப்போசிஷன் இருக்குது, ஃப்ரேசல் ப்ரிப்போசிஷன் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. இன் ஸ்பைட் ஆஃப், இன் அடிஷன் டு, அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப், ஆன் த கான்ட்ரரி, நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நம்ம. ஸோ இப்போ ப்ரிப்போசிஷனில் ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் நீ. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். இப்போ இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் இது வந்து நீங்கள் மைனூட்டாக கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை என்ன பண்ண பார்த்தே ஆகணும். இடியம்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் மாதிரி தான். பட் இங்கே வந்து நீங்கள் இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரெஃபரிங் டு அ பர்டிகுலர் கான்செப்ட். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை கொள்ளுங்க. இப்போ பாருங்களேன், இப்போ பிரேக் தி ஐஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இப்போ பிரேக் தி ஐஸ் அப்படின்னா இது லிட்டரலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது. பிரேக் தி ஐஸ்னா ஐஸை விட அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ கோன் பிரேக் தி ஐஸ். நோ, பிரேக் தி ஐஸ்னா ஐஸ் பிரேக்கர் சொல்கிறேன். வித் பிரேக் தி ஐஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மீட்டிங் நடந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்திருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த அமைதியை வந்து கலைக்கிறதுக்காக யூ இன்ட்ரடியூஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி தேர். ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து எல்லாத்தையும் பேச வைக்கிற மாதிரி அல்லது ஏதாச்சும் எந்திரிச்சு நடக்கிற மாதிரி போகிற மாதிரி உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் பிரேக் தி ஐஸ். ஸோ அது வந்து ஒரு உதாரணம். அப்புறம் அடுத்த 11th hour அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 11th hour அப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான் 11th hourன்னு சொல்கிறது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கணும், 11th hour. ஓகேவா? ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இல்லாமல் வேற என்ன சொல்லலாம்? இப்போ ஹிட் த ரோட் அப்படின்னா டிபார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹிட் த ரோட். ஐ ஹோப் இட் இஸ் விசிபிள். ஹிட் த ரோட், டிபார்ட், ஓ. ஸோ அப்போ இது மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது வந்து ஃப்ரேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால தான் அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் கோஸ், the idioms go along with the phrase because
What is the definition for phrases that we gave? Phrase also is a group of words. Idioms also group of words. But அங்க வந்து ஒரு மீனிங் இது வந்து குரூப்பா ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ஒரு பர்டிகுலர் கருத்தை வந்து குறிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இடியம்ஸ் சொல்லும். புரியுதா? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண நிறைய இதெல்லாம் பார்க்கணும். பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் என்னுடைய அர்த்தம் வந்து உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே ரைட். இவன் பாருங்க, அடுத்தது பாருங்க. அடுத்தது என்னது? இது முடிச்சாச்சு, ப்ரிமிஸ் முடிச்சாச்சு. பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் வேர்ட்ஸ். பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் வேர்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குப்பா. தெர் ஆர் so many British words and American words. நிறையா நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்னும் சிம்பிளாக வந்து 2 உதாரணம் சொல்லிடுறேன். அமெரிக்கன் வேர்ட் அண்ட் பிரிட்டிஷ் வேர்ட். இப்போ ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அதாவது ஒன்று வந்து வார்த்தைகளே நமக்கு சில வார்த்தைகள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து ஸ்பெல்லிங்கில் வித்தியாசமாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து அதாவது இந்த ஸ்பெல்லிங் ஆஃப் சேஞ்சிங் ரைட்டிங் ஆஃப் த ஆல்ஃபபெட்ஸில் வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம். இப்போ ஈஸியாக சொல்லணும்னா, இப்போ அமெரிக்கன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? குக்கீஸ் அப்படிமா. அமெரிக்கன்ஸ் வந்து குக்கின்னு சொல்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிளாக்ல எழுதுறேன், நாட் விசிபிள். ஓகே. ஸோ அப்போ குக்கீஸ், இது வந்து பிஸ்கட்ஸ். அப்புறம் அதே போல் அமெரிக்கன் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேண்டினா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம்? சாக்லேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாக்லேட். அப்போ அவங்க வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் அப்படிம்பாங்க. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்னால நமக்கு என்ன? சிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசமான வார்த்தை. இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங்கில் நமக்கு there is a difference between American pronunciation and British pronunciation. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, அமெரிக்கன்ல வந்து சென்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? CENTER அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க? CENTRE சென்டர். அந்த ER வந்து பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச், டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் அதாவது ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் மாற்றி எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா சரி சென்டர். புரியுதா? ஸோ இதுதான் வந்து உதாரணம், ஸ்பெல்லிங்கில் உதாரணம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குங்களா, பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இந்த ஓக்கு பக்கத்தில் பெரும்பாலும் யூஆர் பயன்படுத்துவாங்க. ஆனால் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க. கலர், நம்ம கலர் பிரிட்டிஷர்ஸ் எப்படி எழுதுவோம்? COLUR, கலர். ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதே போல் சில வேர்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருங்கிறது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னு சொல்கிறது, நிறைய வார்த்தைகளாக இருக்குது. ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. இப்போ அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக வரும், பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் வேர்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹோமோஃபோன்ஸ். இது வந்து ரொம்ப நீங்கள் நிச்சயமாக பார்க்கணும். இது ஹோமோஃபோன்ஸ்னால் என்ன? இதை அழைச்சிடலாம் இருங்களா. ஹோமோஃபோன்ஸ் கன்ஃபியூசபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூசபிள்ஸ். இப்போ ஹோமோஃபோன்ஸ்னா என்ன? ஆக்சுவலாக யூ மே பி ஃபைண்டிங் 2 words maybe same in spelling, difference in spelling but difference in meaning. உச்சரிப்பு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் மீனிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? அதான் வந்து ஹோமோஃபோன்ஸ். பாருங்க, I will give one of the examples. ஸ்பெல்லிங் வித்தியாசமாக இருக்கும், அதே சமயத்தில் மீனிங் வித்தியாசமாக இருக்கும். பாருங்க, இப்போ நோங்கிறது நமக்கு சாதாரண வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன? ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் த சேம் பட் மீனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சி, ஹோமோஃபோன்ஸ். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயும் வந்து கன்ஃபியூசபிள்ஸ் இருக்குது. இதை இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகலாம். நோ அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற என்ன சொன்னோம்? ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதை நம்ம பயன்படுத்துகிற விதத்தை பொறுத்து இதெல்லாம் மாறும். அதே மாதிரி இப்போ கன்ஃபியூசபிள் வேர்ட்ஸில் இது வந்துடும். கன்ஃபியூசபிள் வேர்ட்ஸ்னால் என்னது ஆக்சுவலாக? சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? வாட் இஸ் ஒன் வேர்ட் தட் யூ கேன் திங்க் ஃபார் கன்ஃபியூசபிள் வேர்ட்ஸ்? கன்ஃபியூசபிள் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போங்க பிரின்சிபல். சி, பிரின்சிபல் அண்ட் பிரின்சிபல். ஸோ நம்ம மாற்றி சொல்லிடுவோம். பிரின்சிபல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பிரின்சிபல். புரியுதா? அப்புறம் மூமெண்ட் அண்ட் மோமெண்ட். சி, மூமெண்ட்
அண்ட் மோமெண்ட். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூசபிள்ஸ் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதில் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஹோமோஃபோன்ஸ் கன்ஃபியூசபிள்ஸில் ஒரு வார்த்தை ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கணும். புரியுதா? ஸோ ஹோமோஃபோன்ஸ் கன்ஃபியூசபிள்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பிசைட்ஸ் நிறையா இருக்குது. பிசைட், அப்புறம் பிசைட்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வார்த்தை தெரியதா இருக்கும். பட் தென் மீனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ப்ரொனன்சியேஷன் மே பி த சேம், பட் தென் மீனிங் டிஃபர்ஸ். அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க? கன்ஃபியூசபிள்ஸ். தே வில் ஆல்வேஸ் கன்ஃபியூசஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பார்க்கும் பொழுது எமினன்ட் அண்ட் இமினன்ட் நிறைய உதாரணம் சொல்லிட்டே போகலாம். அவன் மாற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும். எமினன்ட் அண்ட் இமினன்ட். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கேள்விக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம்? எமினன்ட்னா என்னது? எமினன்ட்னா வந்து டிகினிட்டரி, திறமை வாய்ந்த. இமினன்ட்னா வந்து பர்டிகுலர் அங்கே வந்து இருக்கிற அந்த குவாலிட்டியோட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொசிஷனை சொல்லுவோம் எமினன்ட் ஸ்காலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எமினன்ட் ஸ்காலர், வெரி திறமை வாய்ந்த எமினன்ட் ஸ்காலர்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இப்போ அதே போல் சி என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ சி இப்போ எமினன்ட்னா டேஞ்சர், அதாவது முன்னே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். அப்புறம் அடுத்தது போகலாமா? சி பிகாஸ் ஐ am going very fast, you will have to excuse me, I need to cover. கன்ஃபியூஷன் முடிச்சாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் அண்ட் செமி மாடல்ஸ். இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த மாடல்ஸுங்கிறது என்னென்ன இருக்குது. மாடல்ஸ் நம்ம இதில் பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி மாடல்ஸ் நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் டேக்ல பார்த்தோம். அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ மாடலில் நான் சொன்னது போல் திரும்ப நிறைய சொல்ல போகிறதில்ல மாடல்ஸில். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டெல்ட் வித் மாடல்ஸை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா அதை ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் குவாசி மாடல்ஸ் அல்லது செமி மாடல்ஸ். இந்த ஒவ்வொரு மாடல்லையும் எப்போ வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது நிறைய லிஸ்டே சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ அந்த மாடல் அப்படிங்கிற வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன். இப்போ கேன் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கேன் திஸ் இஸ் அ மாடல் ஆக்சிலரி, செமி மாடல் சொல்லுவாங்க. இந்த மாடல் ஆக்சிலரி எங்கே பயன்படுத்தலாம்? சப்ஜெக்டாக பயன்படுத்தலாம், ஆப்ஜெக்டாக பயன்படுத்தலாம், பர்மிஷன் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் ஐ கம் இன், ஐ கேன் லிஃப்ட் 50 கிலோஸ், எபிலிட்டியை குறிக்கும். கேன் ஐ கம் இன் ஆஸ்கிங் ஃபார் பர்மிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான முறையில் எபிலிட்டி தரைக்கிறதுக்கு எபிலிட்டியாக குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஸோ அப்போ டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த எக்ஸசைசஸ் தட் இஸ் ஆஸ்க்டு ஆஃப் யூ, ஸோ யூ மே ஹாவ் டு ரைட் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ மாடல் ஆக்சிலரிஸில் ஒரு போகும். மாடல் ஆக்சிலரிஸ் வந்தாச்சு. அடுத்தது சிலபிஃபிகேஷன். இப்போ இது வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஏரியா. சிலபிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, சிலபிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது finding out vowel sound in the given word. இப்போ vowel sound அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ again அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த again அப்படிங்கிற வார்த்தையில் எத்தனை vowel sound இருக்கு? See, you have one here and one here. புரியுதா? இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு சில சமயத்தில் ரெண்டு விதமாக கேட்பாங்க கேள்வி. எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, you must know that scientific term for this syllabification: monosyllabic, disyllabic, trisyllabic, tetrasyllabic, pentasyllabic, hexasyllabic, hextasyllabic, octa, nona, deca. ஸோ இந்த மாதிரி 10 சிலபல் வார்த்தை இருக்குது. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 சிலபல் நிப்பாட்டிக்குவோம். டெட்ராசிலபிக் வார்த்தையோட நிப்பாட்டிக்குவாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது ஒரு மாடல்லையும் ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ அகெயின் அப்படிங்கிறது அகெயின். ஸோ இது வந்து டைசிலபிக், 2 வார்த்தை டைசிலபிக். இப்போ பாய் அப்படின்றது பாய். இதில் ஒரே ஒரு சிலபல் தான். நீங்கள் என்ன ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, those who find it difficult to identify syllables, make sure that you put a bar wherever you find the vowels. AEIO இருக்குங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல நீங்கள் குறிச்சி போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து சரியாக வந்துடும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், இப்போ நிறைய அதுக்கு உதாரணம் சொல்லலாம். மோனோசிலபிக் நிறைய வச்சுருக்கேன். இப்போ டைசிலபிக், ட்ரைசிலபிக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட், இப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை வார்த்தை, எத்தனை சிலபல் இருக்கு? சி டெமான்ஸ்ட்ரேட். இப்போ 3 சிலபல் வார்த்தை. சி ட்ரைசிலபிக் வார்த்தை டெமான்ஸ்ட்ரேட். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ்
ஸோ இது வந்து ட்ரைசிலபிக். டெமான்ஸ்ட்ரேட், எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு வார்த்தை. எக்ஸாமினேஷன், 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 டெட்ராசிலபிக், டெட்ராசிலபிக். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தை இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய. ஓகேவா? ஸோ டெட்ராசிலபிக். அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்லலாம். எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டி பாருங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டி, டெட்ராசிலபிக். அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சிங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக சிலபிஃபிகேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஒரு வார்த்தை, ஒரு கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே, sure. பாருங்க, excuse me, excuse me. தண்ணி வச்சு அழைச்சிட்டுலாம். ஓகேவா? it will be okay fine. அடுத்து அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கோம், ஏற்கனவே படிச்சதா எல்லாமே. சென்டென்ஸ் பேட்டர்னா என்னது? சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்தது தான். ஸோ சப்ஜெக்ட்னா என்ன, வெர்புனா என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன. இதில் நமக்கு வந்து எங்கே கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா, வில் பி கன்ஃபியூஸ் ஒன்லி இன் ஐடென்டிஃபைங் த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ எஸ்வி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் எடுத்துக்கோங்க. எஸ்வி அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்ன் என்னதுன்னா, birds fly. புரியுதா? birds fly. ஸோ இது வந்து எஸ்வி பேட்டர்ன், birds fly. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன, எஸ்விஓ பேட்டர்ன் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. நம்ம எஸ்விஓ, எஸ்விஓ அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. I hope it is visible. It is not visible, no. Just excuse me. Let me write it here itself. SVO. இப்போ SVOங்கிறது என்ன பண்ணலாம்? He drank tea. அப்படிங்கிற வார்த்தை. He drank tea. He subject, drank verb, tea object. இப்போ அதே போல SVIODO அப்படின்னு பார்ப்போம். SVIODOனா என்ன அர்த்தம்? சப்ஜெக்ட், வெர்ப், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்லலாம்? The teacher gave me a watch. See, the teacher gave me a watch அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. இந்த டீச்சர்ங்கிறது என்ன, ஆக்சுவலா சப்ஜெக்ட், கேவ்ங்கிறது வெர்ப், மீங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், வாட்ச் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட். இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கிறதுனால இதில் எது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், எது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா, try to find out the word which answers the question whom. அங்கே கொடுத்துருக்கிற வெறுப்புல இருந்து whom அப்படிங்கிற வார்த்தை கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு எந்த சொல் வந்து பதிலாக வருதோ அதுதான் வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். யூஸ் மீ, அது வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். பாருங்கப்பா, மீ பார், த டீச்சர் கேவ் மீ. அது வந்து நம்ம எதில் படிச்சிருப்போம், நம்ம ப்ரோனவுன் படிக்கிறப்ப பொசசிவ் ப்ரோனவுன்லாம் படிச்சிருப்போம், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ டீச்சர் கேவ், whom did the teacher give? gave me. அப்போ அதுக்கு வந்து பதிலாக வரதுனால இது வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட்லி இன்வால்வ்ஸ் வித் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். புரியுதா? சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இப்போ அதே போல் இந்த வாட்ச்ங்கிறது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வந்துடும். இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, வாட் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கணும். அதில் கொடுத்துருக்கூடிய வெர்பில் வாட் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாறிடும். ஸோ அப்போ SVIODO பேட்டர்ன். இப்போ சிங்கிறது பாருங்க, சி சொன்னால் ஷீ இஸ் அ நர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. இப்போ நர்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நர்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த டெசிக்னேஷன் அல்லது த பொசிஷன் தட் த சப்ஜெக்ட் ஹோல்ஸ். அப்போ சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யுது, சப்ஜெக்ட் யார் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை சொன்னிச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட், இது வந்து சப்ஜெக்ட். அப்போ இது வந்து SVC.
எஸ்விசி. இப்போ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இப்போ எஸ்விசி ஏல வரும், எஸ்விஓ ஏல வரும், ஏஎஸ்வி. இப்போ ஏன்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ சி என்ன சொல்லலாம்? இப்போ சி ஷீ gave me a pen yesterday அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. she gave me a pen yesterday அப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. அப்போ இது என்ன பேட்டர்ன்? இது வந்து சப்ஜெக்ட், verb, இது ஆப்ஜெக்ட், இதுவும் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இது வந்து ஏ. அப்போ இது வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இதனுடைய பேட்டர்ன் எஸ்விஐஓ டிஓஏ. அதே போல we made him a leader, எஸ்விஓசி. yesterday we met him, yesterday we met him. yesterdayங்கிறது ஏ, எஸ்வி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஏஎஸ்விஓ. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நம்ம போட்டு என்ன பண்ணால் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் நம்ம வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ there is going to be certainly a question on sentence pattern. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். இப்போ கிளிப்டு வேர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, see what are clipped words? Let me grab this. Since my board is very small, I'm just not able to write legibly for you dears, so you have to bear with me. Okay, too many topics to cover, that's why. So okay, doesn't matter. So let's go into clipped words. இப்போ கிளிப்டு வேர்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, சி வாட் இஸ் கிளிப்டு வேர்ட்? கிளிப்டு வேர்டுங்கிறது சி கிளிப்டு வேர்டுனா அது ஒரு பெரிய வார்த்தையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய வார்த்தை. இப்போ ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் அப்படின்னு ஒன்று வார்த்தை, ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப். இப்போ இது வந்து பெரிய வார்த்தை. இதுல இருந்து நம்ம சுருக்கி எழுதணும்னா இதுக்கு பேர் தான் கர்ச்சீஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த கர்ச்சீஃப் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து கிளிப்டு வேர்டாக வந்துடும், கிளிப்டு வேர்ட். அதே போல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ் சொல்கிறோம் நம்ம. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ். மைக்ரோஃபோன், மைக். ஸோ நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளண்டட் வேர்ட்ஸ். இப்போ பிளண்டட் வேர்ட்ஸ்னால் என்னது? ஆக்சுவலாக பிளண்டட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா சி ஒரு சின்ன வார்த்தை எந்த வார்த்தையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். கிளிப்டு பிளண்டட் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். இப்போ ஃபாரின் ப்ளஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற வார்த்தையை என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஃபாரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சி ஃபாரின் ப்ளஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபாரெக்ஸ். புரியுது? அதே போல் இன்னும் என்ன பண்ணலாம்? இப்போ மொப்பட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. அந்த மொப்பட் வந்து எதுலேருந்து பிளண்டட் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னா மோட்டர் ப்ளஸ் பெடல், மொப்பட். அதுலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை. ஸோ வந்து நிறைய சொல்லிகிட்டே போகணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ பிளண்டட் வேர்ட்ஸ், கிளிப்டு வேர்ட்ஸ், இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்குலர் ப்ளூரல் நிறையா இருக்கும். சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு நான் சிங்குலர் ப்ளூரல் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் த வீடியோ தட் ஐ ஹேவ் ஆல்ரெடி ரிலீஸ்ட் இன் சிங்குலர் ப்ளூரல். அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளூரல் வந்து எப்படி இருக்கும்? எஸ்ஸில் முடியக்கூடியது இருக்கும், ஐஎஸ்ஸில் முடியக்கூடியது இருக்கும், அப்புறம் விஎஸ்ஸில் முடியக்கூடியது இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக சொல்லுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு எஸ்ஸில் முடிஞ்சுன்னா பாய், பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ் சொல்லலாம். இஎஸ்ஸில் முடியக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸஸ். ஸோ இப்போ இஎஸ்ஸில் முடியக்கூடியது ஒரு வார்த்தை, சில வார்த்தைகள் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஎஸ் எப்படி முடியும் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை வந்து எஃப்லேயோ எஃப்இலேயோ முடிஞ்சுன்னா இப்போ நைஃப்ஸ். எஃப் எடுத்துகிட்டு அந்த ஐவிஎஸ் போட்டுருவோம். அப்புறம் ஒய்ஃப்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யில் முடியக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஐஇஎஸ். இப்போ கண்ட்ரி, ஒய் எடுத்துகிட்டு ஐஎஸ் இப்போ கண்ட்ரி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஸோ அதில் சிங்குலர் ப்ளூரலில் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை, ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். சிங்குலர் ப்ளூரல் அதில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஓகேவா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொலைட் ஆல்டர்னேட்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பொலைட் ஆல்டர்னேட்னா என்ன அப்படின்னா சி நம்மளை வந்து சம்டைம்ஸ் வி சே த வேர்ட்ஸ் தட் ஆர் wounding டு தி அதர் பர்சன்ஸ். மற்றவங்க வந்து மனதை புண்படுற மாதிரி சில சமயம் நம்ம வார்த்தைகளை சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம அவங்களுடைய மனதை புண்படாதபடி அவங்களும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் சில வார்த்தைகள் நம்ம சொல்லி அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் அந்த பொலைட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். நிறைய சொல்லலாம். இப்போ பிரிசன் அப்படின்னு சொல்கிறது, ஜெயில் அப்படின்னு சொல்கிறது போல கரெக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டி அப்படிமா நிறைய. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தேர் ஆர் so many examples are there. so many examples are prison, correctional facility. அப்புறம் வந்து வேற என்ன சொல்லலாம்?
ஓல்டு சொல்லலாம். ஓல்டு சொல்லக்கூடாதுன்னா ஓல்டுனா ஃபுல்லி ஃபிகர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏஜ்டு ஏஜ் சொல்லக்கூடாது. சீனியர் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். டிசேபிள்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. டிசேபிள்டுக்கு பதிலாக டிஃப்ரெண்ட்லி சேலஞ்சு அல்லது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுன்னு சொல்லலாம். புரியுதா? அப்போ ஃபேட்டு சொல்லக்கூடாது. குண்டா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த வேர்ட் ஃபேட் வி கேன் சே ஃபுல் ஃபிகர்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலாக இருக்கும். அதான் வந்து பொலைட் ஆர்டர். இதில் ஒரு வார்த்தை கொஸ்டின் இருக்கலாம். அப்புறம் அது யூஃபர்மேஷன் தான், ரெண்டு ஒன்று தான். அப்புறம் ரிலேட்டிவ் க்ளோசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா WH கொஸ்டின்லாம் வரக்கூடிய எல்லாமே ஹூஸ், ஹூம், வேர், ஒய். இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டட். இப்போ ஐ மெட் த மேன் ஹூ வாஸ் மை கிளாஸ்மேட். அப்போ இந்த ஹூங்கிறது என்னது? இஸ் a ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ஹூ வாஸ் மை கிளாஸ்மேட் பர்சன். அப்புறம் திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஐ ஸ்பெண்ட் மை சைல்ட்ஹுட். வேர் இஸ் த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். அங்கே ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சொல்லலாம். வேர் ஐ ஸ்பெண்ட் மை சைல்ட்ஹுட். அப்போ அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் கிளாஸில் ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஓகேவா? ரிலேட்டிவ் கிளாஸில் ஒரு கொஸ்டின் வரும். இந்த நான் ஃபைனல்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. நான் ஃபைனல்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா there are 3 நான் ஃபைனல்ஸ். என்னது? இன்ஃபினிட்டிவ், ஜெரண்ட் அண்ட் பார்ட்டிசிபிள். இப்போ இன்ஃபினிட்டிவ்ங்கிறது என்னது? ஆக்சுவலாக யூ ஆட் டு பிஃபோர் த மெயின் வேர்ப். இப்போ கம் அப்படிங்கிற வேர்ப்பை வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் எழுதணும்னா டு கம் அப்படின்னு எழுதணும். புரியுதா? ஜெரண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜெரண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி த வேர்ட் தட் டஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் அ நவுன். அதனால தான் அதுக்கு பேரே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெர்பல் நவுன் அப்படிம்பாங்க. a word that does the work of a noun, it is known as a gerund, verbal noun. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் உதாரணத்தை சொன்னோம். வாக்கிங் ஸ்டிக். அப்போ ஸ்விம்மிங் பூல், வாக்கிங் ஸ்டிக். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஜெரண்ட் சொல்லணும் நம்ம. பிகாஸ் இட் டஸ் த ஒர்க் ஆஃப் அ நவுன். டீச்சிங், ஐ லைக் டீச்சிங். இப்போ ஐ லைக் டீச்சிங் அப்படின்னா டீச்சிங் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் அண்ட் இட் இஸ் அ ஜாப் டன் பை த டீச்சர்ஸ். அப்போ அது வந்து ஒரு ஜெரண்ட். டீச்சிங். பார்ட்டிசிபிள் வந்து ரெண்டு இருக்கு. ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கு. ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்ங்கிறப்ப ஏறக்குறைய உங்களுக்கு வந்து ஜெரண்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும். இட் வில் பி லைக் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஜெரண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அதுவும் ஐஎன்ஜியில் முடியும், இதுவும் ஐஎன்ஜியில் தான் முடியும். பட் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லி எப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா when it does the work of a verb. verb செய்யக்கூடிய வேலை செஞ்சுன்னா அது வந்து ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். see, I am teaching you. அப்போ I am teaching. இந்த இடத்துல டீச்சிங் வந்து உங்களுக்கு என்ன? வெர்பா செயல்படுது. I am teaching. He is walking. அப்போ இது வந்து ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். அப்போ being old, he cannot walk fast. அப்போ the being அப்படிங்கிறது பி வெர்புடைய ஐஎன்ஜி சேர்த்து வரக்கூடிய ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். புரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ங்கிறப்ப உங்களுக்கு தேர்ட் ஃபார்ம். அது வந்து இடியில் முடியும், டீயில் முடியும், இஎல்ல முடியும். இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு ஃபார்மஸ் ஏற்கனவே அந்த இதில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த எஸ்வி, அந்த என்னது பிளேசிங் ஆஃப் த வெர்பு, எஸ்வி, V1, V2, V3, இதில் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை. அப்போ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எங்கே பயன்படுத்தணும், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் எங்கே பயன்படுத்தணும், அது ஜெரண்ட் எங்கே பயன்படுத்தணும். ஸோ நான் ஃபைனட்டில் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கணும். அடுத்தது கான்கோடுங்கிறது என்னது? அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் த வெர்பு. ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஐ எம் ரிவைசிங் யூ. நான் பர்டிகுலராக முதல்ல உங்களுக்கு நடத்தலை. இப்போ சின்ஸ் ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி டெல்ட் வித் ஆல் திஸ் vocabulary ஐட்டம்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ எம் ஜஸ்ட் rushing through so that you will remember all these things very soon. ஓகேவா? ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ therefore make sure that you understand all these things, and if you want you can just go back and refer to my previous videos. Okay, thank you. கான்கோட்னா என்னது? இட்ஸ் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் verb. இப்போ when your subject is singular, your verb must be singular. If your subject is plural, verb must be plural. அதே போல் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வரப்ப எது வந்து வெர்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த வெர்பினுடைய அந்த சப்ஜெக்டுடைய வெர்பு தான் இது எடுக்கும். இப்போ ஐ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாக் அலாங் எவ்ரிடே. அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இணையான வெர்பு தான் அங்கே பயன்படுத்தும். புரியுதா? அதே சமயத்தில் இப்போ when you have nouns referring to two different persons, இப்போ பிரின்சிபல் ஒரு ஆள், கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரு ஆள். பிரின்சிபல் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் அட்டெண்டட் த மீட்டிங் அப்படின்னா பிரின்சிபல் கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரே ஆளாக இருக்கலாம். இப்போ பிரின்சிபல் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் ஆர் அட்டெண்டிங் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஒரு ஆள், கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரு ஆள். அப்போ இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும். ஸோ பிரின்சிபல் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆளாக இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும், ரெண்டு பேரும் வேறு ஆளாக இருக்க முடியும். ஸோ டெசிக்னேஷன் மே டிஃபர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கான்கோடில் ஒரு கொஸ்டின் வரும். லிங்கர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அது வந்து கன்ஜெக்ஷனாக இருக்கலாம். குவாட்ரேஷனில் நிறைய லிங்கர்ஸ் இருக்குது. அண்டு, ஸோ, தென் இதெல்லாம் லிங்கர்ஸ் பார்த்துக்குவோம். அது எந்தெங்கே பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம்.
ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஈஸி தான். ஆர்டிகல்ஸ் ஏ அண்ட் தி அந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அது எப்போ பயன்படுத்தணும்? சிங்குலர் நவுனுக்கு முன்னாடி, வவல் ப்ரொனன்சியேஷனுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்டிகல் பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறம் verbs and tenses, the connectors கொஞ்சம் பார்த்துங்கப்பா. யூ மஸ்ட் பே அட்டென்ஷன் டு த கனெக்டர்ஸ். கனெக்டர்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபியூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, ஃபியூ, மெனி, மச், மோர், இதெல்லாம் கனெக்டர்ஸ் வரும். எப்படி? டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் த வேர்ட்ஸ் வித் பர்டிகுலர் linkers. So more or less this is what I would like to say before I conclude this video, and you must be able to understand and watch the video till the end. Then only you will be able to understand what this vocabulary is all about. இப்போ இதில் நம்ம முழுசாக யாருக்குறைய ஒரு 20-25 ஐட்டம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ we have gone through about 25 vocabulary items. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு கிராமர் இருக்குது. ஸோ இதே போல் கிராமரில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான். அதே நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be very helpful to you. So I hope you have enjoyed this video. Watch the video till the end and subscribe. Tell your friends to subscribe the channel, and wishing you all the best for your exams, dears. It's Louis Das from English CC. Louis signing off. Thank you and God bless you.